जी स्टूडियो विच तुहाडा दोबारा फिर एक बारी इनका स्वागत। मैं राम चाहल प्रोग्राम है तो भख दे मसले पर अज असी डिस्कस कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी नूं। बाबा साहब जी दे पैदा होने की गल जां उन्हां दे बाबा जी दादा जी तो शुरू करके असी पहुँच गए हैं उन्हां दे वड्डियां भरावां तक। बाबा साहब 10वीं 11वीं 12वीं तक आ चुके ने। अगले वीरवार साडा प्रोग्राम होएगा वो होएगा बाबा साहब दे राजनीति नूं डिस्कस करांगे और बाबा साहब दे एंडले दिनां नूं डिस्कस करांगे। मैं याद दिवाउंदा जावां कि पिछले 2 साल असी बड़ी मुसीबत चों लंघे हाँ। करोना ने सानू बहुत हयात किया हैगा। बहुत सारे साडे दोस्त मित्र सानू छड्ड के इस दुनिया तो चले गए। बहुत सारे दोस्त मित्र इधर उधर हो गए। बहुत कुछ बदलिया। जिहड़ियां गल्लां असी लिख के भी करते सी वो भी इंटरनेट ते चले गईयां। इस युग ने बहुत कुछ बदलिया साडे जीवन दे विच। खैर अस दोबारा पटड़ी ते आ रहे हैं। बाबा साहब जी दे 2 साल तक असी उस तरीके नाल जन्मदिन जां उन्हां दा जो जन्म दिहाड़ा सीगा वो नहीं मना पाए। दोबारा खुशियां दे नाल असी शुरुआत कर रहे हैं 17 तरीक नूं। डॉक्टर मैमोरियल कमेटी वालों पहला जिहड़ा बाबा साहब दा इंग्लैंड दे विच जो जन्म दिहाड़ा हैगा वो 17 बुद्ध विहार के नाल ही जो अपर स्ट्रीट है वो नाल ही अगला जिहड़ा उन्हां दा पिछवाड़ा है जो पिछे है उन्हां दे वो है 17 होटल रेस्टोरेंट मैरिज हाल। उत्थे तुसी हाज़री लवानी है। प्रोग्राम का समा हैगा 12 तो 6 बजे तक। वैसे कंच टीवी तो बार बार ऐड भी चल रही है उहदे विच भी खुल के दस्सिया जा रहा। मैं भी थोड़ा जिहा भीड़ा होकर दस देवां कि ये जो प्रोग्राम हैगा इहदे विच प्रेम चमकीला जी और मस्तान सिंह हीरा जे मैं नाम गलत बोल गया मैं तो दोबारा सैट कर लाँगे। मस्तान सिंह जी हीरा अपने प्रोग्राम पेश करनगे। इस तो बिना बहुत सारे बुलारे ने लेखराज जी भी उत्थे होणगे जिहड़े कंच टीवी नूं देख रहे हैं जो ऑटोग्राफ लेना चाहते तो वो इन्हां कोल उधर नूं लै सकदे 17 तरीक। थैंक यू जी। सो आओ चलते हैं प्रोग्राम वाल। प्यारे दर्शकों कि असी बाबा साहब नाल संबंधित प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जी नूं बेनती है कि असी बाबा साहब जी दे बचपन चों निकल के असी उन्हां दी जवानी वाल आ रहे हैं। इहदे बारे अगर किसी नूं भी कुछ पता होवे वो साडे नाल निरसंदेह गल कर सकदा। एक महामूर्ख ने एक गलती की वो असी अज दोहराउणी नहीं आ लेकिन लानत असी पावांगे विच विच जिथे सानूं लगदी पई। चलदे हां बाबा साहब दे भरा मां दी देण की देन सी जी आप एक बार फिर डिस्कस कर लीए। पहला शायद दर्शकों ने सुनी ना होएगी। बाबा साहब की पढ़ाई दे विच डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई दे विच उन्हां दे किहड़े भरा दी किन्नी देन सी जी। चाल साहब बहुत मेहरबानी थैंक यू। और दोबारा फिर कंची टीवी देख रहे दर्शकों नूं सारिआं नूं जय गुरुदेव जय भीम जी। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपां जिहड़ा जिक्र कर रहे हैं। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाल साहब भावें आपां जिन्ना मर्जी लंबा समय इन्हां दे जीवन संघर्ष बारे विचार चर्चा करते रहिए सो मुक्कण च नहीं आउंदी। सो मोटे मोटे तौर पर आपां हल्का फुल्का जां मेन जिहड़ियां घटनावां आ उन्हां दा जिक्र दर्शकां नाल कर रहे हैं क्योंकि बड़े लंबे समय तो असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं पढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं चाल साहब समझना जिहड़ा बहुत जिहड़ा मुश्किल है। मतलब हर आम आदमी दे जिहड़ी विचारधारा आ जां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिहड़ी समझ आ उन्हां दी इन्नी पकड़ आ मतलब वो आम आदमी दे जिहड़ी आ दिमाग च नहीं आउंदी। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जदों 10वीं कर लैंदे आ सो आपां उन्हां दे जीवन संघर्ष बारे जिहड़ा बचपन दे बारे आपां जिहड़ी हुण तक जिहड़ी जानकारी साझी कीती दर्शकां नाल। सो जदों उत्थे दीयां रियासतां सीगीआं 2 जिहड़ियां गायकवाड़ जिहड़े एक बड़ौदा दा एक रियासत सीगी उत्थे दे राजे सी। उन्हां नूं पता लगा कि एक बहुत ही तेज़ बुद्धि वाला एक व्यक्ति आ। सो जे इनू पढ़ा के विदेशों के विचों इन्हों पढ़ा के अपनिया सेवावां दे लई इन्हों वरत्या जाए जां इन्हों तो फायदा लिया जाए तो चंगी गल होगी और रियासत का जिहड़ा वाधा होगा। सो उस राजे गायकवाड़ ने इन्हों अमेरिका कोलंबिया यूनीवर्सिटी पढ़ने वास्ते भेजा जिथों ये अपनी विदेश की पढ़ाई करते आ MSc करते हैं इकनॉमिक्स की। सो नाल दी नाल इन्हां दे परिवार दे विच गरीबी जरूर सी चाल साहब जी। सो गरीबी दे विचों बहुत सारियां तंगियां तोछियां दे विचों जिद्दां इन्हां दा बचपन गुजरिया इसे तरह इन्हां दे जिहड़े आ ये परिवारक जिहड़े इन्हां दे बच्चों का इन्हां दी पत्नी का जां इन्हां दे भरावां दा भी बहुत सारा जिहड़ा तंगी दुष्टी सीगी। सो फिर भी समय समय ते जिहड़े इन्हां दे 2 वड्डे भरा सी आनंद राव ते बाला जी वो इन्हां दी हैल्प करते रहिंदे सीगे। वो जिद्दां नौकरी करते सीगे सरकारी नौकर होण दे नाते कुछ ना कुछ इन्हां दे परिवार लई जां इन्हां दे लई आर्थिक सहयोग करते सी। सो उस सहयोग की बदौलत
ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਇਕਵਾੜ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਈਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਤਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਰਤਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਰਤਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਈਮੇਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਈ ਆ, ਤਾਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਠਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲੂ ਬੀਰ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਚਲੋ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਖੈਰ ਮੈਂ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲੋਵਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਐਲੋਵਾਈਟ ਦੇ ਜੋ ਐਂਬਲ ਵੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕੋਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕੋਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਂਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਬਰਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੋਵਾਈਟ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਬਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਬਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕੋਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਤਾਰ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦੇਣੇ ਆ।
आओ तुहानूं वो जगह दिखा लईए जित्थों शुरू की। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 20 ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਲ ਮਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਤਕਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਊਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਢਿਲਮਾ, ਬੀਜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਤ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕਰੋ ਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਿਓ ਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਮ ਹਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਾਈਆਂ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਭੀਮ ਸੋਹਣੇ, ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਹੋਰਾਂ ਰਤੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੇਟ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਰਤੂ ਜੱਗ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੰਡਾਈਆਂ ਜੀ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਰੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਲਿਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਖੁਰੇ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲਾਏ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੂਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਈਦਾ ਜੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 1906 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ। 1906 ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੱਡ ਆ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਕਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਡ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਡ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਖੌਫਨਾਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਸਦਾ ਸੀ। ਗਲਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਸਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਬਿੰਗ ਤੜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਔਰ ਬਾਣ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ,
ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮਾਬਾਈ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰਮਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਕਫਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਦਫਨਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਈਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। मैं बिल्कुल इधर भी जाना, मैं पहला ये जाऊँगा कि परेशानी जिहड़ी आ बाबा साहब नूं पैर पैर ते आई आ जी, उन्हां दे भरावां वालों परेशानी भी दित्ती गई। आपां उत्ते जाना, उन्हां दी पत्नी दी परेशानी दी गल करनी आ, फिर आपां इधर भी चलदे उन्हां दे भरावां वालों परेशानी क्यों दित्ती गई। हालांकि बाद तां बाहर तां विरोध जिहड़ा सीगा चलदा ही सी, घर दा विरोध भी चलना पै रिहा सी, भांडे खड़काए जा रहे सी, बाबा साहब लिखी जा रहे सी, भरा बोलदे सी। वो एक बारी दर्शकां नूं दस दईए। देखो चाल साहब इदा भी जदों परिवार दे विच मतलब जॉइंट फैमिली आ जां परिवार कल्ला कल्ला रहिंदा ते उन्हां दी लुक आफ्टर दे लई इन्हां दे भरावां नूं इन्हां दी फैमिली दा भी देखभाल करना पैंदा सीगा। सो जिहड़े इन्हां दे भरा सी ओह समय समय ते बाबा साहब नूं अलर्ट भी करदे सी भी तूं जे इस समाज लई काम कर रिहा, जे इस समाज लई तूं अपना परिवार छड्ड रिहा, जिन्हां दे लई इन्नियां तंगियां तोशियां कट रिहा, इस समाज ने तेरा कदे होना नहीं जां इस समाज ने कदे तेरा बनना नहीं। सो बहुत सारे इहो जिहे माइंड 'च आउंदे आ सवाल चाल साहब, क्योंकि जदों हालात जां सिस्टम इदां दा ਹੁੰਦਾ। पर बाबा साहब ने फिर भी इन्हां दी परवाह नहीं कीती। वो घर दे विच कलेश भी करते रहे, बाबा साहब नूं भी डांटते रहे और उन्होंने परिवार नूं भी तंग करते रहे, क्योंकि उन्होंने इन्हां दे जाण तो बाद सारे परिवार की लुक आफ्टर करनी पैंदी सीगी। नाल दी नाल विदेशां दे विच इन्हां दा खर्चे नूं भेजण लई इन्हां दी पत्नी दा भी रोस आपां जिहड़ा जायज़ आ वो भी आपां बिल्कुल मंनदे आ। लेखराज जी पहला भरावां दी गल करिए, प्यारे दर्शकों, भरावां तो भी इन्हां नूं विरोध छाणा पिया, क्योंकि कहंदे की करेगा तूं, की कर रहा है ये जिहड़े परिवार जिहड़े समाज की तूं गल कर रहा, तेरे गिच्छी हत्थ देना। असीं पंजाबी च लफ्ज़ वरत लैंदे आ। मेरे कहने का मतलब है कि अज वो सचमुच ही तो सामने आ, जो उन्होंने बड़े भरा अगर देखते शायद उस वेले जींदे ना होणगे, अगर बाबा साहब नूं हारदियां देखते तो कहंदे ना भी देखिया तैनूं किहा सी तेरे तेरे की तेरे कित्थे तेरे काम आउणगे। भरावां दा विरोध छा, हुण पत्नी दा विरोध, उत्ते गल करदे। पत्नी दा किदां दा विरोध सी लेखराज जी? देखो चाल साहब, पत्नी का विरोध आपां जानी सीधे तौर पर नहीं कह सकते, असिधे तौर पर उन्हां दा रोस जां उन्हां दा एक इन्हां ते गिला जां एक शिकवा जरूर सी बाबा साहब ते भी मतलब तुसीं मतलब हमेशा जिहड़े आ 24 घंटे पढ़ाई दे विच 24 घंटे समाज दे कम्मां करन लई अपने समाज नूं ਉੱਚਾ चुक्कण दे लई जां विदेशां दे विच समां जिहड़ा तुसीं गुजार रहे अपनी पढ़ाई करदे ते तुसीं परिवार ਵੱਲ नहीं ध्यान दिंदे। ਇਹ सो असिधे तौर पर थोड़े बहुते उन्हां दे रोस जरूर सीगे। सो इत्थों तक कि माता रामाबाई ने अपनियां पाथियां पथ के गुजारा किया परिवार का, तो उहदे विचों भी बाबा साहब नूं कुछ ना कुछ पैसे भेजते सीगे बाहर विदेशों के लिए अपनी रोटी पानी वास्ते। जी सुनने वाले थोड़ी बहुत शर्म करियो कि वह महापुरुष जिसने अपनी पत्नी दे विरोध नूं, हालांकि पत्नी का विरोध दबिया होया सी, वो सामने नहीं सी आउंदा। पत्नियां दा विरोध हालांकि साडे समाज ज़्यादातर दबिया ही आउंदा। इंडिया की गल नूं लैके चलीए तो किते ना किते गुस्सा कढ लैंदियां ने किसी होर तरीके दे नाल, लेकिन बाबा साहब की पत्नी ने विरोध जिहड़ा वड्डे पद्धर ते यार नहीं किया, वो तो साहब जी कह के बुलाउंदी हुंदी सी। जी बिल्कुल, उन्हां दा मतलब उन्हां नूं बुलाउण दा ढंग वो अज भी बड़ा याद किया जाता। प्यारे दर्शकों, जिस औरत ने पाथियां पथ के थोड़े समाज नूं पढ़ाया, थोड़े समाज नूं बनाया, शर्म करो थोड़ी बहुती। जे कदी टाइम लग्या, जे कदी मौका मिलिया तो यूपी जाके देख के आयो कि उत्थों दी एक औरत जिहदा नाम मायावती है, उन्हें की बनाया। उन्होंने अगर 5 साल मिले आ, 5 सालों के उस औरत ने, उस मायावती ने
उस भैन जी ने उस जिस नूं तुसीं सिर्फ ते सिर्फ 6 बुत्तां दे करके बदनाम करन दी कोशिश करते रहे हो, कदे जाके देख के आयो। वो भलिओ मानसो जिहड़े महापुरुष काम करते आ उन्हां दे घर च रहण वाले कुत्ते दे भी बहुत बन जाते। बिल्कुल जी, जिहड़ा उन्हां दे घर दे विच बाबा साहब दे नाल उन्हां दा बहुत प्यारा डॉगी सी ना, ਉਹਦੇ भी बुत बन गए। कदी समा लग्या तो देख के आओ, जिस औरत ने पाथियां पथ के थानू इत्थे तक लैके आंदा, यूके वर्गी धरती, कनेडा, अमेरिका, जां तुसी उत्थे दे राजे बने आ, तुसी मुख मंत्री बने आ, तुसी राष्ट्रपति बने आ। साडे तां राष्ट्रपति ते ये भी पाबंदी लगी हुई आ बई शर्म तां उसनूं आउणी चाहीदी, भी पाबंदी लगी हुई आ बई ये हिंदू मंदिर नहीं वड़ सकदा, जदों किते जगन्नाथ मंदिर नहीं वड़ सकदा, जदों किते वड़ भी गया तो उसनूं धो भी दिता जाता ना। पिछले इतिहास की गल करिए। सो मैं याद करावांगा तुहानूं कि बाबा साहब की कुर्बानी नूं याद रखो। आओ एक प्रोग्राम 17 नूं रखिया, उत्थे सारे इकट्ठे होकर आपो अपनी हाँ दा नारा मारियो। जिवें मुसलमान फिरके च एक अपने हत्थां ते मार के उन्होंने रोस प्रगट करते, जां अपने छड़ियाँ मार के रोस प्रगट करते हैं। वो दसते हैं कि ए खुदा असी तेरे, अल्लाह मुहम्मद असी तेरे उस करबला दे विच हिस्सा नहीं लै सके कि ही गुनाहगार हाँ, और सदियां तो एक कौम जिहड़ी आ गुनाहगार हुई आ। पंजाब हमेशा ही गुनाहगार रहा। सो आओ बाबा साहब के जन्मदिन नूं मनाउणा आ, 17 तरीक नूं आ। याद रखना बुध विहार दे नाल जिहड़ा सितारा हॉल आ, उत्थे सारिਆਂ ने इकट्ठे होना। एक कंच टीवी ते ऐड भी चलती है, प्रोग्राम भी आने ने। अगले वीरवार 7 ते 8 मेरा प्रोग्राम होएगा। लोटस टीवी का अपना आज़ाद प्रोग्राम होएगा। उस तो बाद कांछी टीवी तो भी उन्होंने कुछ समा लिया आ तुहाडे नाल हाज़री लाउण दा। और प्यारे सारे दर्शकों नूं, सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, अपने प्रजेंटरां नूं बेनती है कि बाबा साहब नाल संबंधित जिन्ना कुछ दस हुंदा दस्सिया जाए। असीं जो प्रोग्राम बना रहे जानबुझ के इस करके बना रहे हैं कि कदे कदाई मैनू, मैं हुणे भी इन्हां नाल गल करदा भी जखू जी असीं साल भर भुल जाइए बाबा साहब नूं, जदों एंड ते मनाउण दे दिन आएगे असीं आह प्रोग्राम देख लिया करांगे, सानूं अपणीਆਂ गल्लां याद आ जाया करनगीਆਂ, असीं फिर मनाउण वाले हो जावांगे। आओ चलदे हां। बाबा साहब जी दे ਵੱਡੇ हो गए, उन्होंने पुत्र चले गए, उन्होंने पढ़ाई की। अज चलते हैं उन्होंने एजुकेशन वाल। हाँ जी लेखराज जी, एजुकेशन उन्होंने किन्हां ने हैल्प की? देखो अपने चाल साहब एजुकेशन की जी गल आ, एजुकेशन के 2 रियासतां दे जिहड़े राजे होए आ, जिहदा आपां जिक्र अगे कीता आ। एक बड़ौदा रियासत गायकवाड़ ते दूसरे जिहड़े होए आ कोल्हापुर दे जिहड़े आ शाहू छत्रपति जी महाराज। तो जदों फिर शाहू छत्रपति जी महाराज उन्होंने इत्थों लंडन तो बैरिस्टर बन के जाते आ। सो नाल मैं एक छोटी जी होर घटना, जो पहली बारी बैरिस्टर बन के घर च जाते आ तो फिर इन्हां दे जिहड़े साडे माता रामाबाई आ वो बैरिस्टर बने नूं देखते आ तो ये बाबा साहब कहिंदे रामू कह के बुलाउंदे सीगे ते कहंदे देख मैं अज बैरिस्टर बन के आया तो मेरी हैट आ तेरा टोपी आ, तो उन्होंने कहा भी ये पिछे मेरा हथ आ, बैरिस्टर मेरी वजह करके तुसीं बने आ, जेकर मैं तुहाडे नाल इन्ना सहयोग ना करदी तो तुसीं अज बैरिस्टर ना बनदे। जी मुश्किल हुण फिर आउण वालियां ने बैरिस्टर बनने तो बाद, पर कॉल आ गई है वो ले लईए। जय गुरुदेव जय भीम जी। हेलो गुरुदेव जी, जय भारत जी। जय भीम जय भारत जी। चाल साहब ते जक्खू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय भीम जय भीम जी मान साहब। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਫਿਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ तक प्रोग्राम दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। जय भीम जय भारत। जय भीम जी। बहुत मेहरबानी जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ से ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 1917 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟਾਈਫਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਫੰਡ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਰਹਿائش ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਨੌਕਰੀ 11 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਆ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਾਰਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਰਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ 10-11 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਅਪਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਚਾਲ ਜੀ ਅਗਲਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਲੋਈ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ BA LLB D.Litt ਬਾਰ-ਐਟ ਲਾ ਤੇ PhD ਔਰ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿائش ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 11 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਾਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿائش ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ
ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੜ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਗਦਾਰੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 36-37 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 14 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੱਬ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 3.5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 4 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੀੜ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਮੂਹਰੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚਿਕਨ ਪਈ ਆ, ਗ੍ਰਿਲ ਪਈ ਆ, ਚਿਕਨ ਗ੍ਰਿਲ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਕਦੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਬੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਆ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 1917 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ 1917 'ਚ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1917 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ 1917 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ,
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਂਫਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸੋ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1932 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ 1917 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਔਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਆਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਔਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਊਗਾ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1920, 1924 ਤੇ 1928 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੀ। ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1920 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕਨਾਇਕ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਕਨਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਤਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੇ, ਗਧੇ, ਊਠ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ 1924 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾੜੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। मैं स्टूडियो च तो नहीं गड़बड़ है, मोमी साहब जरा चेक करना, मैं गल सुननी चाहना भाजी। हेलो नहीं चाल साहब शायद आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा करो जी। हाँ जी, जेकर मेरी जो कॉल कर रहे हैं जेकर उन्होंने इदा लग रहा है कि स्टूडियो च गड़बड़ है तो मेरे फोन ते प्रोग्राम मुक्कण तो बाद गल कर लैन, मैं अगले प्रोग्राम 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਆ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਆ ਜਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਨੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਹਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨੂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾੜੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਫਿਰ 8 ਤੋਂ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 17 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਤਾਰ
17 जो मैरिज हाल है उत्थे पहुँचना। सो 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, शुरू होएगा 12 बजे। चमकीला जी ते हीरा जी आपो अपनी हाज़री लाउणगे। प्यारे दर्शकों, मैं माड़ी जी बेनती करांगा कि प्रोग्राम साडा खत्म हो गया सी, हुण सिर्फ तो सिर्फ माड़ी जी ऐड की गल कर चलीए। हालांकि मैं 2 घंटे दे इस प्रोग्राम ते थाना वादा कीते, लेकिन क्योंकि साडा आने वाला समा जिहड़ा आ हुण बाबा साहब दे नहीं असी दूजा प्रोग्राम करांगे। मैं मोमी जी नूं बेनती करांगा कि ऐड साडियां 1-2 जिहड़ियां वो दिखा दे। ये साडे एलोवाइट दे और साडियां जिहड़ियां फ्रांस, डिजनीलैंड, स्कॉटलैंड, सारियां ही जिहड़ियां शुरू हो चुकियां आ। सो तुसीं इहदे विच शामिल होवो। साडी उदां भी ऐड चलदी पंजाब टूर दी। जेकर कांशी टीवी तो सानू कोई बुक करेगा तो उस चों कुछ अंश जिहड़ा कांशी टीवी नूं भी असीं भेंट करांगे। बहुत मेहरबानी जी। हाँ प्यारे दर्शकों, प्रीतम सिंह कहानीकार की एक कहानी है कुल्फी। तो वो कुल्फी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਖੋਲੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਮੀਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਾਇਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, जो डॉक्टर अंबेडकर नूं घड़े तो पानी नहीं सी पीण दिता जा रहा, डॉक्टर अंबेडकर उठ्या तो चक के घड़े चो पानी भरिया तो पी लिया। कहता जाओ जे तुसी चाहुंदे आ भी मैं घड़े दे विच पानी नहीं पी सकदा तो अपने घड़े का आप प्रबंध करो। विरोध शुरू हो चुकिया, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव वालों कीता होया विरोध शुरू हो चुकिया। उस विरोध के उत्ते उन्होंने जो जो कार्य किए ने, जो जो काम किए ने, असी अगली वीक अज दे दिन इस टाइम ते 7 ਤੋਂ 8 सर्व बाबा साहब का विरोध किवें पनपिया, किवें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक महान बनया, किवें उन्हें एजुकेशन लई, किवें वो राजनीति च आए, किवें उन्हें धार्मिक परिवर्तन किए, राजनीतिक परिवर्तन किए, आर्थिक परिवर्तन किए, उन्होंने सब की गल करांगे। जय भीम, जय गुरुदेव।